features of capital, and of course, there is a new topic, not new topic, that is a related topic, foreign capital. So it is also called a foreign investment because the capital which comes out of cities, when it is invested, it become it will go in the process of production. But as you know it very well, here India is not a developed country. Everybody knows it. చివరికి మనం how far we are going, where we are traveling, exactly don't know at present, in the present crisis, because people are unable to get incomes. Not the employees. I am not speaking about the employees, but many people who are working in unorganized sector, they are unable to get the incomes. When they are unable to get the incomes, how can they go with spending and save something? So savings are coming downwards in India. Not only because their incomes are falling, but also because of the rate of interest also falling. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. సేవింగ్స్ పెరగాలి అంటే ఇన్కమ్ పెరగాలి, ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గాలి. దట్ ఈస్ వన్ వే. అనదర్ థింగ్ ఈస్ the rate of interest must be more, or otherwise nobody will save. The present rate of interest given by the banks is very, very, very low. చాలా తక్కువ. ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఎవరు కూడా సేవ్ చేయడానికి ఇష్టపడరు. సో ఇఫ్ ఐ కీప్ 1 lakh with the State Bank of India, after 1 year he will give say 3%. So this is a very poor rate of interest. Then I don't save, I don't invest, because the rate of interest is less. So in that way, the Indian economy is unable to meet the demand for the capital. So slowly we are coming to the market, demand for the capital, supply of capital. So the demand will be from the entrepreneurs. The demand will be from the entrepreneurs. So the supply will be from the households. Households అంటే గృహరంగం అంటాం తెలుగులో. మన అందరినీ సేవ్ చేస్తే మనం క్యాపిటల్ సప్లై చేయొచ్చు. So in between these two, the just like the price theory, మనకి ప్రైస్ గురించి తెలుసు కదా. ప్రైసెస్ తగ్గుతూ ఉంటే డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ వేరే ప్రైసెస్ పెరుగుతూ ఉంటే సప్లై పెరుగుతుంది. సో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. సేమ్ థింగ్ లైక్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా. ఇంట్రెస్ట్ కనుక పెరిగినట్లయితే, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక పెరిగినట్లయితే పీపుల్ విల్ సేవ్ మోర్. వేరే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక పెరిగినట్లయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ బి లెస్. అంటే వాడేం చేస్తాడు, వ్యాపారస్తుడు ఏం చేస్తాడు, వడ్డీ రేటు కనుక పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే వాడు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు రాడు. ఎందుకంటే హీ హాస్ టు బేర్ మోర్ ఎక్స్పెండిచర్. బ్యాంకులకి ఎక్కువగా లోన్ కట్టాలి, వడ్డీ కట్టాలి, ఇవన్నీ చేయలేడు వాడు. సో ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దే మే బి సమ్ ఈక్విలిబ్రియం ఏదో ఒక దగ్గర. బట్ హియర్ while going with foreign capital, when the country is facing the scarcity of capital, naturally it will look towards the developed countries. Developed countries వైపు చూస్తుంది. ఎందుకంటే because their incomes are more and their savings or consumption reached to a level, and they are able to save more and they are able to
supply their savings to other countries. If you say, take for example, almost all the large scale industries at the initial stage of the what you are planning, most of the big large scale industries, they are established by foreign countries. Say for example, Visakhapatnam steel plant, Russians, technical knowledge. So here, when the question of capital scarcity comes, then the foreign capital will enter into the economy. అంటే నెమ్మదిగా ఫారిన్ క్యాపిటల్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేయాలి. ఆ గ్యాప్ ఎప్పుడైతే ఉండిపోతుందో వీ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. When we do not have more investment, you cannot produce more commodities and services. So in that way, foreign capital will enter into the from developed countries to the developing countries. అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నుంచి అభివృద్ధి చెందుతున్న మనలాంటి దేశాలకి విదేశీ మూలధనము లేదా ఫారెన్ క్యాపిటల్ విల్ ఎంటర్. Not only the foreign capital, because capital along with the technology, because the capital and technology is something like they have very close relation. Of course, మనకి టెక్నాలజీ గురించి లేదు, సిలబస్ లో లేదు. మనం నిన్న కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఏదో టైప్ మిషన్ ఉంది, అది అమ్ముతానంటే ఎవడు కొనడు, 100 రూపాయలకి చివరికి ఇది రోజు ఎనుపు సామాన్లోడు కూడా కొనడు దాన్ని. ఎందుకంటే ఓల్డ్ టెక్నాలజీ, it is not useful. Now computers came into that place. Computers, printers, electronic printers, ఇవి ఏవో వచ్చేసాయి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫారెన్ క్యాపిటల్ along with foreign technology. To purchase that machinery, we need 30,000-40,000, but we do not have such amount. Then we have to depend on the foreign capital. And moreover, we are unable to produce the computers. Then to produce the computers, we have to depend on the foreign technology. So the dependence of both for foreign capital as well as foreign technology is the need of the day, and slowly we are going with the FDI, foreign direct investment. Moreover, to pay the balance of payments and all these things are there. So foreign capital is nothing but the sacrifices made by the other nations other than Indian. అంటే వాళ్ళు కొంత పొదుపు చేసి మనకి ఇస్తున్నారు. Of course, they don't give free of cost. Nobody will give capital without interest. The interest must be there, because the savings are nothing but the sacrifices. So in that way, without interest, nobody will give any capital, whether it is a domestic capital or foreign capital. So in that way, foreign capital and foreign technology will enter from what you call the developed nations to the developing nations. అలా వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత న్యాచురల్ గా we will go with the production process. So ఇది foreign capital, foreign investment. Then here there is one more thing. I already shared with you. ఈరోజు ఒక 4 pages మీకు పంపించాను, అందులో చూడండి, మీకు కొంత ఐడియా వస్తుంది. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే తప్పకుండా క్లారిఫై చేస్తాను. So this is really India is in need of capital, because people are unable to accumulate the capital. Moreover, please remember, ours is not a spending economy, ours is a savings economy. నిజానికి భారతదేశంలో ఏదో ఒక ఉన్నంత ఖర్చు పెట్టుకునే పద్ధతి కాదు. బట్ when it is a question of developed countries like USA, theirs is a spending economy. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే,
మనం ఎక్కువగా స్పెండ్ చేస్తే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, డిమాండ్ పెరిగితే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. అలా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్లాన్స్. బట్ ఇండియా ఇస్ నాట్ సచ్. ఇండియా ఇస్ స్టిల్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ, డెవలపింగ్ నేషన్, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సేవింగ్స్ మస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద హౌస్ హోల్డ్స్. అందుకే మనకి ఈ యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, some other commercial banks, and say LIC. There are so many financial institutions to mobilize the savings, to increase the savings, to convert the savings into investment. బ్యాంకులు కానీ, ఎల్ఐసి కానీ, యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, even the private organizations. There are number of private organizations where they will mobilize the savings. అంటే వాడు ఏదో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఇచ్చి పొదుపుల్ని ప్రోత్సహిస్తారనమాట. ఎందుకంటే టు గివ్ లోన్స్ టు ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, అండ్ దే యూజ్ ఇట్ టు ఇన్వెస్ట్, అండ్ naturally they will meet the demand for the capital. So the supply of capital and demand for capital. Of course, here we don't go with any theories like what you call the interest theories, because there are many theories. Of course, if they go for theories, please leave it for choice. I already told you wages theory and the interest theories. Though it is there or may not be there, but don't go with that, because I know that there are about 5 to 7 theories in the wages. Like that, there are 5 theories in the interest theories: Keynesian interest theory, classical theory, the modern theory, the new the demand and supply theory. So there are many theories of interest. So here the interest will make the equilibrium, just like what the price play an important role in the market. Same thing, like the interest will play a greatest role in bringing the equilibrium between the savings and investment. So of course we are not going with any macroeconomics, it is a microeconomics. So generally, to promote savings, the government of India or even the banks has to increase the rate of interest. If they increase the rate of interest, naturally the supply of capital may be there. Of course, generally, as per the theory, when our incomes increase, our savings will increase. That is generally accepted. But in India, it is not going like that. మన దేశంలో అన్ని కూడా కొద్దిగా రివర్స్ లో వెళ్తుంటాయి అన్నమాట. ప్రజల ఆదాయాలు పెరుగుతుంటే పొదుపు పెరగాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆదాయంలో ఏదో కొంత ఖర్చు పెట్టుకుంటారు, 3 కోట్ల తినటానికి తింటని. సో మిగిలినంతా కూడా ఆదాయం పెరుగుతుంటే సేవింగ్స్ పెరుగుతూ ఉండాలి. కానీ అలా జరగటం లేదు. కారణం ఏంటంటే ద ఇండియన్ పీపుల్ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. వాళ్ళు ఖర్చులు ఎక్కువైపోతున్నాయి. దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ నాట్ ఓన్లీ విత్ basic needs but also with the comforts, and they are even shifting their income towards the luxuries. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా కారు కొనుక్కోవాలి, అవసరం లేకపోయినా. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, సేవింగ్స్ అన్ని అందులోకి వెళ్ళిపోతాయి. వీడి విలాసం కోసం ఏదో ఏముందిలే నెలకి ఇంత కట్టేద్దాం, ఇంత ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా. సో ఇన్ దట్ వే ద పీపుల్ ఆర్ not interested to save because the rate of interest is less. That's why we are facing the problem of scarcity. అందుకే సేవింగ్స్ స్కేర్సిటీ వచ్చేస్తుంది. అలా రాకుండా ఉండాలి అంటే the government has to take a lot of measures. అదే you or me cannot do anything except the government to promote the savings.
And also the government can promote the entrepreneurs in the form of self-employment, so that the savings will become investment, and naturally it will create more employment. This is how we can relate the demand for and the supply of capital and the need for foreign capital. Absolutely, the need for foreign capital comes only when there is a scarcity of or supply is less to meet the demand for the capital. ఏమైనా అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, ఇదంతా థియరీ పార్ట్. అంటే మన డిమాండ్కి తగినంత క్యాపిటల్ కనుక మన దగ్గర లేకపోతే అప్పుడు ఫారెన్ క్యాపిటల్ అనేది ఇంకొక దేశం నుంచి ఈ దేశానికి ఎంటర్ అవుతుంది. అది మంచిదే, కానీ దానివల్ల లాంగ్ రన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఫారెన్ క్యాపిటల్, ఫారెన్ టెక్నాలజీ మన we cannot stand on our own legs, and it will have some impact like what you call taking away the profits on the investments made by them. So this is a small thing. Actually I thought of going with the money also from tomorrow onwards, because I like that early hours are very very good, very very auspicious, whether you are interested or not. Somehow there is a confusion. చెప్పు. ఏమా బాగుంటది, అది అందరికీ తెలుసు. కానీ కొంతమంది మన వాళ్ళు ఎవరో ఏదో మెసేజ్లు పెడుతున్నారు, అది మంచిది కాదు. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. ఏదో ఎవరు చెప్తున్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితి వచ్చేసింది. ఎప్పుడు అలా రాకూడదు. ఒకరు 11కి స్టార్ట్ చేయాలి, వాళ్ళు చేయట్లేదు. కొన్ని స్టార్ట్ చేద్దామంటే మధ్యలో ఇంకొకరు వచ్చేస్తున్నారు. కొన్ని 12కి చేద్దామంటే వాళ్ళు ఆ అవరు మానేసి ఇంకొక ఎవరికి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసింది. అందుకనే అది ఎవరెవరు కాదు కాబట్టి 10 to 11 అనేది ఎవరెవరు కాదు కాబట్టి నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి అవరు. Even if you can come to at 5 o'clock in the morning, I will take up the class. If all of you are interested, by 5 o'clock I will take up the class, because that is more auspicious, more precious. చక్కగా హాయిగా చదువుకోవచ్చు. But somebody is saying that all the staff are requested to take afternoon classes because we have something curfew. అది ఎవరు పెట్టాడో నాకు తెలియదు. It is really very unfortunate. So anyhow, I don't want to criticize anybody. మనం మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ దయచేసి యూనిట్ వైజ్ పెట్టుకోండి. అట్లాగనే ఆల్రెడీ కొంతమంది అసైన్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు. ఆ అసైన్మెంట్స్ మీరు సబ్మిట్ చేసేయాలి. కాబట్టి మీ దగ్గర ఏం ఉండదు మళ్ళీ. కాబట్టి మీరు ఈ జెరాక్స్ కాపీల నుంచి కాపీ చేసేటప్పుడు జెరాక్స్ కాపీ ఉంటుంది. లేదు మేషారు మేము ఆ జెరాక్స్ కాపీలో కాదు ఎక్కడెక్కడో రాసామంటే ఆ కాపీ ఒకటి మీ దగ్గర ఉంచుకోవటం మంచిది. ఎన్ని పేజీలు ఇచ్చారు అసైన్మెంట్ బుక్? 50 pages. వద్దు, చాలా ఎక్కువ. యాక్చువల్ గా ఏం చేస్తారంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది చాలా కలిపి 50 సార్ ఒక పేపర్. అదే 50 pages ఒక అసైన్మెంట్ కదా. ఐ మీన్ 2 అసైన్మెంట్స్ కలిపి ఒక సబ్జెక్ట్ కి 50 pages కదా. ఓకే. యాక్చువల్ గా దాన్ని మరలా మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎగ్జామ్ ముందు. కానీ ప్రస్తుతం మీరు ఎందులో నుంచి కాపీ చేస్తారో, ఏ బుక్ చూసి అసైన్మెంట్స్ రాస్తున్నారో ఆ బుక్ లో ఇది చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అసైన్మెంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు రాదు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్స్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే కొద్దిగా లేట్ చేసి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవ్వటం జరిగింది. ఒక జ్ఞాపకం పెట్టుకో,
any question from the last two units means we are not going with unless it is we don't go with any theories, base theories అడిగినా ఇంట్రెస్ట్ థియరీస్ అడిగినా మనం అటెంప్ట్ చేయం. కానీ ల్యాబ్, టీచర్స్, డివిజన్ ఆఫ్ లేబరు అట్టి క్వశ్చన్స్, లేదంటే క్యాపిటల్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, సప్లై ఆఫ్ క్యాపిటల్, డిమాండ్ ఫర్ క్యాపిటల్, ఇలాంటివి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అటెంప్ట్ చేస్తాం. బట్ థియరీస్ మనం అటెంప్ట్ చేయం అడిగితే. ఎందుకంటే అది ఏ థియరీ అనేది మనం చెప్పుకుంటాం, చాలా ఎక్కువ థియరీ కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ద థియరీస్, జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద థియరిటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్. సో దిస్ ఇస్ మై ప్లానింగ్. Coming to the last topic, what we are supposed to complete is money. So functions of money, demand for money, supply of money, and the theories of money, not in detail, at least something like the classical, of course, neoclassical theories, very small, very briefly we will go with. Say for example, in my previous class I discussed something about functions of money. Why money came into existence? Simply to remove the difficulties in the barter system. అసలు డబ్బు అనేది ఎందుకు సృష్టించబడింది అంటే, అంతకుముందు డబ్బు లేనప్పుడు కూడా హ్యాపీగానే ఉన్నారు జనాలు పూర్వకాలంలో. ఎందుకంటే వాడికి కావాల్సింది వీడి తెచ్చుకునేవాడు, వీడికి అలా ఒకరికొకరు మారకం చేసుకునేవారు. దాన్నే వస్తు మారకపు పద్ధతి అంటారు, ఇంగ్లీష్ లో బార్టర్ సిస్టమ్ అంటారు. సో దట్ బార్టర్ సిస్టమ్ హ్యాస్ మెనీ డిఫికల్టీస్. ఇప్పటికీ కూడా బహుశా శ్రీకాకుళం జిల్లా వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు, ఇప్పటికీ కూడా మనం పశువుల్ని అక్కడ సొమ్ములు అంటారు. సొమ్ము అంటే ఏంటి? మనీ. సొమ్ములు అంటారనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ ఎంత పశు సంపద ఉంటే అంత మనీ ఉన్నట్టు. ఎవరికైనా ఈజీగా ఏదో ఒక ఆవునో ఒక ఏదో దూడని ఇచ్చేసి వాడికి కావాల్సిన దాన్ని తెచ్చుకునేవారు. ఇన్ దోస్ డేస్, వెరీ 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 ఓల్డెన్ డేస్, ది మోర్ ద క్యాటిల్ అంటే పశు సంపద ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత సొమ్ము ఉండేటట్టుగా ఆ రోజుల్లో అనుకునేవారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? పశువులు ఉంటున్నాయి, అమ్ముకుంటున్నాడు, డబ్బులు తెచ్చుకుంటున్నాడు, డబ్బుతో తనకు కావాల్సింది కొనుక్కుంటున్నాడు. సో ఇన్ ద బార్టర్ సిస్టమ్ there are many difficulties, and to remove the difficulties of the barter system, money came into existence. అయితే మనీలో మనకి మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ, స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, డెఫర్డ్ పేమెంట్స్, క్రెడిట్, ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే డబ్బు విలువ ఏంటి? దాని మొహం మీద రాసి ఉంటుంది కదా 10 రూపాయలని. కానీ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సప్లై ఆఫ్ మనీ. ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే డబ్బు విలువ అనేది దాని యొక్క సప్లైని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. వాల్యూ ఆఫ్ మనీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సప్లై ఆఫ్ మనీ. Value can be broadly classified into internal value and external value. Internal value is nothing but internal exchange value, and external value is nothing but the foreign exchange. That is a different thing. ఇప్పుడు దేశంలో ఇంటర్నల్ వాల్యూ, మనీ వాల్యూ పడిపోతుంది. అదేంటి మాస్టర్ మనీ వాల్యూ పడిపోవటం ఏంటి? 10 రూపాయలు ఎప్పుడు 10 రూపాయలే కదా. కానీ 10 రూపాయలతో నువ్వు ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ గా ఉండేటప్పుడు 10 చాక్లెట్లు వచ్చేవి, ఇప్పుడు ఒక చాక్లెటే వస్తుంది. అదే 10 రూపాయలతో. అప్పుడు 10 రూపాయలే, ఇప్పుడు 10 రూపాయలే. అప్పుడు 10 వస్తువుల్ని కొనే శక్తి ఆ 10 రూపాయలకు ఉండేది, ఇప్పుడు ఆ 10 రూపాయలతో ఒక వస్తువే వస్తుంది. అంటే మనీ వాల్యూ పడిపోయింది, అంటే మనీ పర్చేసింగ్ పవర్ పడిపోయింది. ఎందుకంటే మనీ సప్లై పెరిగిపోయింది. ఈ మాత్రం ఈ రోజుకి అర్థం చేసుకుంటే మీ జీవితం బాగుపడిపోతుంది.
the value of money depends on the supply of money. The supply of money. The more the supply, who will supply? Government will supply, Reserve Bank will supply, but it is not taking the the conditions or the factors to supply the money. దానికి నోట్లు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా గుద్దేస్తే చిత్తు కాగితాలు అయిపోతాయి. I have forgotten the name of the country where I think it is Tanzania ఏదో అనుకుంటాను, వెరీ స్మాల్ కంట్రీ. అక్కడ మనీ వాల్యూ ఎంత పడిపోయిందంటే ఒక పెద్ద గోనె సంచి నిండా కరెన్సీ నోట్లు పట్టుకొని వెళ్తే ఒక కాఫీ ఇస్తారు అక్కడ. అది వాళ్ళ పరిస్థితి. ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఎ వేస్ట్ పేపర్. దో సప్లై ఆఫ్ మనీ డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్, బట్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ డు నాట్ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్, ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ విల్ కమ్ డౌన్. ఇప్పటికీ అంటుంటారు ఇంటర్నల్ వాల్యూ రూపాయి 2 పైసలు అయిపోయింది, 5 పైసలు అయిపోయింది, 10 పైసలు అయిపోయిందని. రూపాయే, కానీ దాన్ని కొనే శక్తి, ద పర్చేసింగ్ పవర్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్. మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు చిన్నప్పుడు 10 రూపాయలు ఇస్తే 10 చాక్లెట్లు మీ స్నేహితులందరితో కూడా హ్యాపీగా సంతోషంగా పంచుకునేవారు. ఇప్పుడు ఆ 10 రూపాయలకి ఒక చాక్లెటే వస్తుంది. అంటే అదే 10 రూపాయలు 10 వస్తువులు కొనే శక్తి 10 years or 20 years బ్యాక్ ఉంది, కానీ అదే 10 రూపాయలకి ఈరోజు ఒక వస్తువే కొంటుంది. ఎందుకంటే సప్లై ఆఫ్ మనీ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. డబ్బు పెరిగిపోయింది, చిత్తు కాగితాలు అయిపోతున్నాయి, వస్తువులు పెరగటం లేదు, వస్తువు ఉత్పత్తి పెరగటం లేదు. కాబట్టి మనీ పర్చేజింగ్ పవర్ పడిపోయింది. ఎప్పుడైతే మనీ పర్చేజింగ్ పవర్ పడిపోయిందో వీ నీడ్ మోర్ మనీ. నాకు ఎక్కువ డబ్బులు కావాలి. ఇదివరకు 10 రూపాయలు ఇస్తే హాయిగా స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళని. ఇప్పుడు 100 రూపాయలు ఇస్తే కానీ వెళ్ళట్లేదు. ఎందుకంటే నీకు ఇచ్చిన డబ్బుతో నీకు కావాల్సిన వస్తువులు దొరకటం లేదు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. నేను రేపు 10 o'clock క్లాస్లో ఇవి డిస్కస్ చేస్తాను. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. జాగ్రత్తగా చదువుకోండి. ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఎప్పుడు మీరు కాల్ చేసినా ఐఎమ్ రెడీ టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. థ్యాంక్ యూ. బికాస్ ఐ హ్యావ్ సమ్ అదర్ క్లాస్, ఐఎమ్ లీవింగ్. అదర్వైజ్ there is some more time to take up the class, but I am sorry, I will stop here. But from tomorrow onwards my class will be, ఎందుకంటే అది ఎవరితో సంబంధం డిస్టర్బెన్స్ లేని క్లాస్ కాబట్టి I will take up at 10 o'clock. Okay, thank you. Bye. Okay.